नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ जुलाई मास 8 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, पुणी बीजेपी राज्य सभापति हेले मनमोहन सामल। एकमात्र प्रार्थी भाव में नामांकन भरी मनमोहन। तेबे आउ कौनसी प्रार्थी तांको विरुद्ध में नामांकन भरी नथिबारु मनमोहन सामल बीजेपी राज्य सभापति हेबा एक प्रकार स्पष्ट हो सारिथिला। तेणु केंद्र नेतृत्व मनमोहन को नारे मोहर मारिछंती। परवर्ती खबर, बैंक गुड़िक संबंध में बड़ खबर। मिनिमम बैलेंस नहीं आसिला नुआ अपडेट। भारतर अनेक प्रमुख सरकारी बैंक ग्राहक मानक पई एक बड़ राहत घोषणा करिसेंती। एबे सेविंग्स अकाउंट रे मिनिमम बैलेंस रखिबा बाध्यतामूलक नुहे। एही निष्पत्ति अनुसार ग्राहक मानक मिनिमम बैलेंस रखि न पारिले जरिमाना देबाको पड़िबो नाही। एही नुआ नियम जुलाई 1, 2025 रु कार्यकारी होईछि, जहाँ लक्ष लक्ष ग्राहकों को आर्थिक स्वास्थ्य प्रदान करिछि। तेबे केउ बैंक गुड़िक ही नियम लागू करिसेंती जानंतु। पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बरोडा, इंडियन बैंक एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भली राष्ट्रायत्त बैंक गुड़िक ही निष्पत्ति नैछंती। पीएनबी एवं कैनरा बैंक देशर प्रथम और द्वितीय राष्ट्रायत्त बैंक हेबा सह एही पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। एसबीआई पूर्व 2020 रे एही नियम लागू करिथिला, जहाँ एहार 44 कोटी रु अधिक ग्राहकों को उपकृत करिछि। परवर्ती खबर, आज हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज हेले नवीन पट्टनायक। आज मुंबई स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल रु डिस्चार्ज होइछन्ती बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। गत मास 22 तारिख में तांकर सर्वाइकल आर्थराइटिस ऑपरेशन कर जाइथिला। भारतर प्रख्यात डाक्टर रमाकांत पंडा तत्वावधान तांकर चिकित्सा कर जाइथिला। वर्तमान संपूर्ण सुस्थ अछन्ती नवीन पट्टनायक। हेले से हॉस्पिटल डिस्चार्ज हेबा परे मुंबई रे गोटे सप्ताह अवस्थान करिवे, कारण तांकर फिजियोथेरापी चलिबो। यह प्राय गोटे सप्ताह किंबा ताहाठारु अधिक दिन लागिबो। सेथिपई से एबे ओडिशा आसी परिबे नाही बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, पूरण हेब खाली पदवी बैठक डाकिले राज्य सरकार। सेपटे नियुक्ति प्रक्रिया को त्वरित करने को गुरुत्व देइछन्ती राज्य सरकार। सेथिपई सचिव स्तरीय बैठक डाकी सविशेष रिपोर्ट दाखल पई मध्य निर्देश दिया जाइछि। सबु विभाग साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु चिठी मिलिछि। 41 विभाग में 3,87,607 पदवी थिला बेली सेथि मध्यरु 96,854 पदवी खाली पड़िछि। राज्य में सरकारी विभाग गुड़िकर पदवी गुड़िक खाली पड़िथिला बेली से सब पूरण करिबा पई राज्य सरकार सचिव स्तरीय बैठक डाकी रिपोर्ट दाखल पई निर्देश दैछन्ती। परवर्ती खबर, सुरक्षा बाहिनी को बड़ सफलता। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में एनकाउंटर। सुरक्षा कर्मी और माओवादी मध्य गुली विनिमय। टोलिले 8 लाख टंकार मुंड। पीएलजीए बाटालियन नंबर 1 रे डेप्यूटी कमांडर हार्डकोर माओवादी सोड़ी कन्ना औरफ पदनाम मृत। घटनास्थल विपुल अस्त्रशस्त्र जबत। सूचना अनुसार नेशनल पार्क जंगल में माओवादी मैंने एक कैंप करी रही नहीं पुलिस को गुइंदा सूत्र सूचना मिलता। आउ जहां आधार कर डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ बाहिनी जवान मैंने सेठारे कंपिंग ऑपरेशन आरंभ करथिले। परवर्ती खबर, देश में प्रथम थर डिजिटल जनगणना। निजे निज फर्म भरी पारिबे लोके। देश में हेबाकु थिबा आगामी जनगणना को नहीं केंद्र सरकार बड़ घोषणा करिसेंती। देश में प्रथम थर डिजिटल जनगणना कराजिबो। एथिरे साधारण लोके निजे निजर सूचना ऑनलाइन रेकर्ड कराई पारिबे। एथिपई सरकार एक स्वतंत्र वेब पोर्टल आरंभ करिबाकु जाउछंती। यह व्यतीत मोबाइल ऐप जरिया भी जनगणना काम पूरा कराजिबो। परवर्ती खबर, भवानीपाटन में साधारण जनता अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री। सेपटे विगत किछि दशंधि पूर्व राज्यर सबुठारु पछुआ अंचल भावे देश में परिचित थिबा कलाहांडी मुख्यमंत्री जनसाधारण अभियोग शुणिबे। एने राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी गणमाध्यम को सूचना देइछन्ती। श्री पुजारी कहिसेंती जे आसंता दिन में कलाहांडी जिला भवानीपाटन में मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी पई निष्पत्ति होईछि। मुख्यमंत्री और तांको टीम अभियोग शुणाणी करिवे। परवर्ती खबर, गाजा स्ट्रिप्र 100टी आतंकवादी आड्डा उपरि इजरायली प्रतिरक्षा बाहिनी क्षेपणास्त्र माड करिछि। आईडीएफ पक्षर जारी सूचना अनुसार एही आड्डा स्थल गुड़िक मध्य रॉकेट लॉन्चर और अस्त्रशस्त्र भंडार रही। गाजा सिटी मध्य आईडीएफ जवान माने एक अस्त्रशस्त्र भंडार को ध्वंस कर सेठारे थिबा आतंकवादी मानक निपात करिसेंती। अन्यपटे इजराइल सेना को आक्रमण करने निमंते एकाधिक स्थान में माइन्स खंजा जाइथिला। से गुड़िक मध्य ठाब कर निष्क्रिय कर जाइछि। परवर्ती खबर, मृत्युदंडर रेकर्ड भांगिला साउदी अरब। सबुठु अधिक अपराधी को होइछि फांसी। साउदी अरब एमिति एक देश जोंठी अपराध पई कठोर दंडर व्यवस्था रही। ड्रग्स तस्करी समेत एमिति अपराध अच्छी जहाँ सीधा मृत्युर सजा दि जाए। सेपटे आमनेस्टी इंटरनेशनल कहिछि जे
ସାଉଦି ଆରବରେ ଅହିଂସାତ୍ମକ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଗତ ବର୍ଷ ସାଉଦି ଆରବରେ 345 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଜ୍ଜା ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରୁ 2/3 ଡ୍ରଗ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ସାଉଦିର କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ସଲମାନ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ମାନବ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ, ହେଲେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଉପହାର। ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ଦିଅ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ନେଇଯାଅ। ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚଳାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପୁରୁଣା ବା ଅନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବକ୍ସକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ କପଡ଼ା କିଣିପାରିବେ, ତାହା ବି ରିହାତିର ସହିତ। ଏହି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଖାସ୍ ଭାବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପୋଷାକ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ଅଫର 20 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଲାଏନ୍ସର ଫ୍ୟାସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସେପଟେ ଫ୍ୟାସନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡସ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ରିହାତି ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦର। ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା 98,290 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦର 9,100 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 98,290 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,100 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ମୂଲ୍ୟ 98,290 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 98,400 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 90,100 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଇବେ କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚଳିତ ବର୍ଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ କଳିଙ୍ଗ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ଆଗାମୀ 15 ତାରିଖ କଟକର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ 45ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସଂସଦର ସଭାପତି ଇଙ୍ଗ ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ ଓ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ରୌପ୍ୟ ପ୍ରତିମା ମାନଚିତ୍ର ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ନୃତତ୍ତ୍ୱର କୃତିତ୍ୱର ସହିତ MA ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଛାତ୍ରନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ବଢ଼ିବ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ଅତିରିକ୍ତ 16,000 ଅଧ୍ୟାପକ। କାରଣ ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ। କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ କରାଯିବ। କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ନୁହେଁ, ମାନବ ସମ୍ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପାଠପଢ଼ା ଗୁଣାତ୍ମକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଢ଼ାଯିବ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ଅନୁପାତ ସବୁ ସମୟରେ ଯେପରି ଠିକ୍ ରହିବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯିବ। ଏଥିଲାଗି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ 16,000 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଯେପରି PhD କରିବେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ 2036 ଓ 2047ରେ ଏପରି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶକୁ ଟାରିଫ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ବ୍ରିକ୍ସରେ ସାମିଲ ଦେଶ ଉପରେ 10% ଅତିରିକ୍ତ ଟାରିଫ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଣ୍ଟି ଆମେରିକା ପଲିସି ଆଧାରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ଭାରତ ବି ବ୍ରିକ୍ସର ଅଂଶ ରହିଛି। ଆମେରିକାର ଏପରି ଘୋଷଣା ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମୋଦି ବ୍ରିକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏପରି ଘୋଷଣା ଟ୍ରମ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଛାଡ଼ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। କାରଣ ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା DAରେ 4% ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଉପଭୋକ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଶ୍ରମିକର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଏହି ଆଶୟକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିଛି। ମେ 2025ରେ ଏହି ସୂଚକାଙ୍କ 0.5 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 144ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ମେ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସ୍ଥିର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚରେ 143, ଏପ୍ରିଲରେ 143.5 ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେରେ 144। ଯଦି ଜୁନ 2025ରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କ 0.5 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ତେବେ DA 55%ରୁ 59% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ହିରୋର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର। ସେପଟେ ହିରୋ ମୋଟୋକର୍ପର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଡା ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନାମ ଭିଡା VX2 ରଖିଛି। କମ୍ପାନୀର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 142 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ।
ଏହାକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଜ୍ ସର୍ଭିସ ସହିତ ଆଣିଛି କମ୍ପାନୀ। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ 99,490 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟେକ୍ସାସର ବନ୍ୟା ହାହାକାର, 82 ମୃତ 11 ନିଖୋଜ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି। ଆମେରିକାର ଦକ୍ଷିଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟେକ୍ସାସର ହଣ୍ଟରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୁଆଡଲୁପ ନଦୀରେ ଅଚାନକ ଆସିଥିବା ବନ୍ୟାରେ ଅତି କମ୍ରେ 82 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ଟେକ୍ସାସରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 82ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେର୍ କାଉଣ୍ଟିରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ 28 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସମର କ୍ୟାମ୍ପରୁ 11 ଜଣ ଝିଅଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 36 ଘଣ୍ଟାରେ 850 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏକ ସମର କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ। କ୍ୟାମ୍ପରୁ ସେମାନେ କିପରି ନିଖୋଜ ହେଲେ ଏନେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଆଜି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 9ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଫିସର୍ସ ସଂଘ AIBEA, BEFI ଏବଂ AIBOA ପକ୍ଷରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶର 10ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ଏବଂ ଶତାଧିକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଫେଡେରେସନଙ୍କ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଜାତୀୟ କନଭେନସନରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଳା 4 ଶ୍ରମ କୋଡର ବାତିଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ସଂସ୍ଥାର ଘରୋଇକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନ 9,000 ଟଙ୍କା ଦେବା, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବା, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା, ସରକାରୀ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗର ଖାଲିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ, ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ମଜୁରୀ 26,000 ଟଙ୍କା ଦେବା, ପୁରୁଣା ପେନସନ ସ୍କିମ୍ର ପୁନଃ ପ୍ରଚଳନ ଆଦି 17 ଦଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରୁ ସେବାକର ପ୍ରତ୍ୟାହାର, କର୍ପୋରେଟଙ୍କ ଖିଲାପି ଋଣର ଅସୁଲ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବୀମା ପଲିସି ଉପରେ GST ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଦି ଦାବିରେ ଏହି ଧର୍ମଘଟ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିକଟ ଅଘଟଣ, 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ନିକଟରେ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆହତଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ସୁଜିତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଗହଳରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ମାଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସ୍କାର ଲମ୍ବୋଦର ପୃଷ୍ଟି ସହ ପରିବାର ପୁରୀ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛକରେ ଥିବା ବେଳେ ଗହଳରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିୟୋଜିତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କୁ କିପରି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ତର୍ଜମା କରାଯିବ। କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଛି, କେତେ ସମୟରେ ରୋଗୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସବୁ ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି କି ନାହିଁ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ରହୁଛି, ରୋଗୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ 108, 104 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଜନନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ନୌକା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଜ୍ଞ ବୃତ୍ତିଗତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବ୍ରାଜିଲରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ ପରେ ବ୍ରାଜିଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି PM ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବ୍ରାଜିଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇକ୍ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଡା ସିଲଭାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବ୍ରାଜିଲ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓର ଗାଲିଓରେ 17ତମ ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ରାଜିଲ ଗସ୍ତ। ବ୍ରିକ୍ସ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହାପରେ ବ୍ରାଜିଲ ଓ ବ୍ରାସିଲିଆ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ମହାକାଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗିତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁନ୍ 30ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ସୋମବାର ହେବାକୁ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିପାରିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ପତ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ୟୁନିଟ୍ 2 କ୍ୟାପିଟାଲ ନର୍ସରୀ ନିକଟ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ।